महत जन बचन नहे के बयान देलियार पाद कुतो स्वर्गपुर घेन बलि राजा ठारू विप्र ए बचन शुणी स्वर्ग को बढ़ाई देले पाद चक्र पाणी ब्रह्मलोक परिजन्ते बढ़िला पयर सत्यलोके जानिले ता थाई वेदबर 84 काठी गंगा कमंडले थोई स्वामी चरण बेगे पखाड़िले नेई 84 काठी गंगा नख कोणे पसी हस्त प्रसारीण ब्रह्मा तले छंती बसी पाद दक न पड़िला ब्रह्मा जे निराश नख कोणे रहे गंगा न पाइले लेस बामन बोइले राजा आउ आउ दिया देई न पारि बुझेबे ताहा मते कह ता सत्य बुझिबा पाई बोइले क स्वामी स्वर्ग मर्त्य देलु राजा सरिला त भूमि बलि बोले काहीं देव भुलाइलु मते मु जाहा बांछिली ताहा मिले अनिमिते ए तुम्भर विश्वरूप देखिल आज मुहि जहा कहुअछि सुण आहे द्विज आरे कपाद को मोर ठाब अछि रही तुम्भर आरे कपाद काहीं हे गोसाई आरे कपाद नाभिरु काढ़िले श्रीधर मुखे बोलंती जे दान दिय नृपवर विरोचन पुत्र बोले सुण जगन्नाथ ए पाद गोटिकी भूमि अछि मोर माथ एते बोली सिर पाती देला राजा नेई पाताल को चापिले जे ब्रह्मांड गोसाई पाताल पुर सुतल पुर महातल वितल तल रसा तल तला तल एही परी तल कुजे 7 तालपुर चापन्ते बलि राजन पसई भीतर पाताल वैकुंठ बलि रहे पाद ध्याई ए देहे भोग करिब इंद्र पद पाई बलि राजा तुले थिले प्रचंड जे मल्ल 52 कोटी जे कु आरे क नरगल बलि राजा को पाताले चापिबार बेले रहिले 52 कोटी माल पाद तले चरण चाली जे रोम देले टांकुराई अनेक दूरे पड़िले बीरे उड़ी जाई चरण चाली जे रोम देले टांकुराई अनेक दूरे पड़िले बीरे उड़ी जाई नवहस्ती बड़ एक माल धरे से माले पड़िले जाई सागर भितरे एमंत स्वरूप देखी सुरपुरवासी
कर जोड़ी उभा हेले छामुरे से आसी गंधर्व गण आदि जे सुर सिद्ध मुनि ब्रह्मा सहित रे आसी कले वेद ध्वनि नमस्ते माधव आहे कमलार बर जय जय वामन हे जय विश्वम्बर नमस्ते वामन जीव सकलर आत्मा नमस्ते वामन निरंजन महात्मा जय वामन जोगिंक जोगारूढ़ निधि जय वामन अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि नमस्ते हे वामन तु पापतम ध्वंसी नमस्ते वामन तुझे कृपामय राशि नमस्ते वामन मन बांछा करु सिद्धि ध्यान को धारण तुही मन को जे बुद्धि सेहि वामन पादरे मोर अटे सेवा अच्युत दास कबिकी गति मुक्ति देवा देवकी दैविकी विवाह एथु अनंतरे पूर्ण परीक्षित राजा सुकमुनि चरणे कले दिव्य पूजा भूमुनि आद्य खंडए हरिवंशवाणी पाप क्षय होई जीव तब मुख शुणी कंस राजा जे गोमच ऋषि शाप पाई तेणु से गोपन अग्रकु न पारई जाई एथु अनंतरे कथा हेला कि सपूर्ण संक्षेपी कहिबा मोते व्यासंक नंदन सुक मुनि बोले सुण अभिमन्यु सूत प्रत्यक्ष ये हरि वंश मुक्ति गति पथ विनय होई तु राजा पचारिलु मते शुण परीक्षित फेड़ी कहिबा तदन्ते कंसर नीति देखी उग्रसेन राय धर्म विचारी पापकु कला महाभये एही परकारे तही केते दिन जानते बेनी पुत्र को बसाई सिखाई एकांते सन्निधि रे बसाई से राजा उग्रसेन आश्वासना करी तांकु कहई बचन जदु वंश को कारण अटबेनि गोटी महाराजा होई तुम्भे पालन सृष्टि सात वंश लोकंकर अट तुम्भे चक्षु अति मंद कर्म तुम्भे करुछ बोलुछु मु तुम्भर पिता बाबू तियारुछि एते गोरु विप्र पीड़ा बाबू न कर किंचिते भगवंत सन्यासी जे तपी ब्रह्मचारी एमानंकु पीड़ा देले आयु थाउ मरी शिक्षा गुरु निंदा कले विद्या नहे सिद्धि औषध निंदिले जन्मे जन्मे पाई व्याधि विप्र निंदा कले जाई सुकृत जे क्षय शस्त्र निंदा कले नहे संग्राम रे जय वेद निंदा कले बाबू हुअन्ति जे मूर्ख
सते जन्म जाए तार नाही विद्या सुख। रत्न निंदा कले होए दरिद्र से जन। पृथ्वी निंदिले शस्य न पाई से पूर्ण। देवता निंदिले जाई अल्प के नाश। पर पुण्य निंदा कले नरके जाए बास। पत्नी निंदा कले ताकू लक्ष्मी छाड़ी जाई। सुपुत्र को निंदा कले कुसंग से पाई। माता पिता निंदा कले नरक रे बास। सते जन्म परी जंते नुहई मनुष्य। जल निंदा कला प्राणी जल काहुई। मंत्री की निंदिले राजा राज्य सुख पाई। राजा को निंदा कलेटी हुए सिर छेद। मंद कर्म कले लोक बोलंती मंद। धर्म एकाए संसार जल को नौका। अंत काले जान एक धर्म अटे सखा। धर्म को आश्रय कले न थाई किछि भय। ग्रह पीड़ा न थाईटी संग्राम रे जय। एमंते जे दियारिला राजा उग्रसेन। कंस राजा न शुणई पितार वचन। कंस बोले पिता जाने मु सर्व व्याख्यान। मु जहा कहूछि एबे शुण मो वचन। जे बण दैव मोते करिअछि जात। सद मार्गे बुद्धि मोते न देला किंचित। अमार्ग दुराचार जे दुर्जन कुसंग। एहा बिने आन मोर नाही अनुराग। उग्रसेन बोले पुत्र अछि मोर कर्म। जेउ विधाता करिछि तुम्भंकु जन्म। से सिना जानिब पुत्र तुम्भ लाभ हानि। एते बोली राजा तहु होइला कतुनी। एथु अनंतरे तही केते दिन गला। नियम कासे राजा को राणी जणाइला। देवकी दैवकी बेनी दुहिता तुम्भर। एहांकर विभा प्रभु मनरे विचार। सुकुमारी सुंदरीए हेले नवजुबा। रूप अनुरूप बर आणी कर विभा। जाति कुल गोत्र रूप गुणज्ञ विचारी। प्रदान कर भो प्रभु एबेनी कुमारी। एक था गोटे रे देव न कर अलस। कुल को कलंक हेले धर्म जाई नाश। राणीर वचन शुणी राजा उग्रसेन। विश्वासी लोक मानंकु हकारी बहन। मंत्री अमात्य जे गुरु पुरोहित राई। रण राजा पुत्रंकु से पाखरे बसाई। बोले आंभवेनी कन्या हेले नवजुबा। रूप अनुरूपे बर बाछि कर विभा। एमंत शुणी समस्ते विचारिले बसी। वसुदेव को देवकी
ଦୁହିତା ଦିଅସି ଦମା ଘୋଷକୁ ଯେ ଦିଅ ଆରେକ କୁମାରୀ। ଏ ଦୁଇ ବର ବୋଲିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଚାରି। କୁମ୍ଭ ଶୁକ୍ର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର। ମଘା ନାମେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେ ଅଟେ ସେ ଦିନର। ସିଂହ ବାଳବ କରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମେ ଯୋଗ। କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 19 ଦିନ ଭୋଗ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବେଳାରେ ବିଭାର ବିଚାର। ଜ୍ୟୋତିଷେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଧଇଲେ ଆବର। ସେଦିନ ବସୁଦେବକୁ ଆଣିଗଲେ ହରି। ବରି ଆଣିଲେ ତାହାକୁ ବର ବେଶ କରି। ଡାହାଣ ବର୍ତ୍ତକ ଶଙ୍ଖେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଲେ। ବର କନ୍ୟା ନାମ ଧରି ଶିରେ ନିହୁଡ଼ିଲେ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ ବିଭାଜେ କରାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖେ ପାଣି ଧରି ଆଣି ଯୌତୁକ ଦିଅନ୍ତି। ରଥ ଗଜ ତୁରଙ୍ଗମ ଦାସୀ ଆଦି କରି। ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଭଣ୍ଡାର ଧନ ଦେଇ ହାରି। ପୂର୍ବ ବିଧି ମତେ ଯୌତୁକ ମାନ ଦେଲେ। ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବେ ଅତି ଯତ୍ନେ ବିଭା କଲେ। ବସୁଦେବକୁ ଦେବକୀ କନ୍ୟା ବିଭା କରି। ବଜାଇ ଦମାଦମକ ଶଙ୍ଖ ଢୋଲ ଭେରି। କଡ଼ା ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାଇ ବାଜେ ବୀର ଘୋଷ। ନାନାଦି ବୀର ବାଦ୍ୟରେ ପୁରେ 10 ଦିଶ। ଉଭୟ କୂଳ ଉଚାରି ଶପଥ ପୁରୁଷ। ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ହସ୍ତେ ବାନ୍ଧିଲେ ଯେ କୁଶ। ଯୁବତୀ ଗଣ ଗାବନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ସେ ଗୀତା। ଆପେ ଉଗ୍ରସେନ କୋଳେ ବସାଇ ଦୁହିତା। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଣ ଉଗ୍ର ସେନ ଯେ ରାଜନ। ଯୌତୁକ ଦେଲା ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ବେନି ଶସ୍ତ୍ର ରଥ ଚାରି ଶସ୍ତ୍ର ଗଜ ଚାରୁ। 10 ଶସ୍ତ୍ର ପଦାତିକ 8 ଶସ୍ତ୍ର ବାରୁ। ପୁଣି ହିଁ ରାଜନ ଶଙ୍ଖେ ଜଳ ତିଳ ଭରି। କୋଟି ରତ୍ନ ଦେଲା ମନେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସୁମରି। ଦାସୀ ପରିବାରି ଦେଲେ ଗୋରୁ ଦାନ ମୂଳେ। ଅନେକ ଯୌତୁକ ସେ ଦେଲେ ବିଭା ବେଳେ। ଆରେକ ଦୁହିତା ନାମ ଦଇବକୀ ବାଳି। ଦମା ଘୋଷ ନୃପତି କି ଦେଲେ ସତ୍ୟପାଳି। ବିଧି ମତେ କଲେ ଗଜ ତୁରଙ୍ଗ ମଦାନ। ରଥ ଆଦି କରି ନାନା ବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। ଚଉଠି ସପ୍ତ ମଙ୍ଗଳା ସାରିଲେ ଯେ ବିଧି। ଉଗ୍ରସେନ ଘରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି। ବିବାହ ବିଧି ସାରିଣ ଜାମାତା ସେବେନି। ଯେ ଯାହା ମନ୍ଦିରେ ଗଲେ ବର କନ୍ୟା ଘେନି। ବିଷ୍ଣୁ ବଂଶେ ଜାତ ସେ ଯେ ବସୁଦେବ ବାମା। ଦେବକୀ ନାମେ ଯେ କନ୍ୟା ରୂପେ ଅନୁପମା। ସୁଘୋଷର ପୁତ୍ର ଅଟେ ଦମ ଘୋଷ ବୀର। ଦଇବକୀ ନାମେ କନ୍ୟା ହୋଇଲା ତାହାର।
ମଥୁରାରେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ରହିଲେ, ଦମଘୋଷ ଦଇବକୀ କନ୍ୟା ଘେନି ଗଲେ। ସେଦିନାମେ ଦେଶରେ ସେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ନଗ୍ରେ ପସନ୍ତେ ଶୁଭଇ ମଙ୍ଗଳ ସୁଘୋଷ। ଶେଷ ହୋଇଲା ଦେବକୀ ଦଇବକୀ ବିଭା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଗତି ଦେବା। କଂସ ନାରଦଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଂସର ଭେଟ। ଶୁକ ମୁନି ବୋଲେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଏ, ଏ ଆଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଏ। କେତେକ ଦିନେ ନାରଦ ନାମେ ମହାମୁନି, ମିଳିଲେ ଆସି ମଥୁରା ପୁର ରାଜଧାନୀ। ହସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ବୀଣା ଶୋହେ ପିଙ୍ଗଳ ମୂରତି, ନିଧୁମ ଅଗ୍ନି ପରାଏ ଦିଶେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି। ମନ ପବନ ଦଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ି ହରିରଟି, ସ୍ଫଟିକ ମାଳି ହସ୍ତରେ କଟିରେ ଲେଙ୍ଗୁଟି। କୃଷ୍ଣାଜିନ ଉତ୍ତରୀୟ କନ୍ଧରେ ପଇତା, ଦ୍ୱାଦଶଟି ପାଅଙ୍ଗରେ ହରି ନାମ ଚିତା। ଗଜେ ତୁଳସୀ କୁଣ୍ଡଳ ରତ୍ନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୋହେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ କମଣ୍ଡଳୁ କରେ ଶୋଭା ପାଏ। କଳି ଧୁକୁଡ଼ କାଖରେ ବେଦ କାଣ୍ଡି ଘେନି, କଟିରେ ବେଢ଼ାଇଛନ୍ତି କୌପୁନୀ ମୁନି। ବେଦପତିର ସମାନ ଅଟନ୍ତି ସେ ଯତି, ଅଦ୍ଭୁତେ ଆକାଶ ପଥୁ ଖସିଣ ଆସନ୍ତି। ମୁନିଙ୍କି ଦେଖିଣ କଂସ ନିସ୍ତରିଲି କହେ, ଆସ୍ଥାନ ତେଜିଣ ରାଏ ପାଦେ ପଡ଼ି ଶୋଏ। ପ୍ରଣାମ କରିଣ ସେହି ଯୋଡ଼େ ବେନି କର, ଭୋମୁନି ଜୀବନ ଆଜ ସଫଳ ମୋର। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପିତା ମୋତେ କଲା ଏଥି ଜନ୍ମ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିବି ମୁନି ସଫଳ ମୋ ଦିନ। ଏତେ ବୋଲି କଂସ ମୁନି ଚରଣ ଧୋଇଲା, ପାଦ ତକ ହସ୍ତେ ନେଇ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲା। କଂସର ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଯହୁଁ ସେ ଦେଖିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ମୁନି କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିଲେ। କଂସ ବୋଇଲା ମୁନି ହେ ପଥ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ, ମୋ ପୁରେ ଆଜ ବିଜୟ କଲ କିସ ପାଇଁ। ନାରଦ ବୋଇଲେ ରାଜା ଦୟା ଯହୁଁ ତୋତେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅଇଲି ତେଣୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଜେ ବଳବନ୍ତ ତୁହି ଅଟୁ ସାମରଥା, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଏ ସାମରଥା। ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାତାଳେ ତୁ ହୋଇବୁ କାରେଣୀ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସିବୁ ତୁ ହୋ ବୀରମଣି। ତୋତେରେ ନହିବେ ସମାର ବିତଳେ କେହି, ଅନେକ ବାର ଜନ୍ମିଲୁ ତୁହି ଦେହ ବହି। ଯେ ତୋହର ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ନ ଜାଣୁ ନ ଚିହ୍ନୁ, କାଳ କବଳରେ ପଡ଼ି କିଛି ନ ପ୍ରମାଣ। କରିବୁ ଯେବେ ସଂଗ୍ରାମ ତୁ ଅଙ୍ଗ ଛଳେ,
कोटि इंद्र हेले जेणी पारिबु तु बळे मंचपुरे राजा केही नोहिबे कसम सुरबर सुंदर तू शत्रु काल जम वीरंक उपरे तोर विख्यात गारिमा संग्रामे शत्रु को जिणी रखाइलु सीमा ब्रह्म क्षत्रि वैश्य शूद्र जाति से अटंती ए चारिंकी चारि कर्म विहि देइछन्ति ब्रह्म षट कर्म अटे जे जन जाजन दान प्रतिग्रह अध्ययन अध्यापन क्षत्रिंक कर्म संग्रामे दान एहि बेनी बाह्य दर्पे साधन्ति से सकल में दीनी बाहुबले चराचर मेदिनी घेनिब शत्रु आगत होइले नाराच मारिब पर राष्ट्र को संग्राम करिबे गे मारी सहस्रे कस मेध ताकु नहे सरी पिंडे प्राण थाऊ करे जे संग्रामे भय कुंभी पाक नर करे पड़े तार काय आरे कंस राजा तू ही सुण आंभ बोल ए द्वापर जुगरे तू अटु महामल पूर्व जन्म कथा तू ही पासरिलु बेगे काल नेमि अवतार हेलु त्रेता जुगे जुगांतर रूप देखु देखु तू धइलु 84 जुग जाए नरके बुड़िलु काल नेमि अवतारे देव ऋषिकेश तिल प्रमाणे काटिले तोहर मांस हाड़ गोड़र कतकु मेदी एक करी अनेक अवस्था तोते देले नरहरी बड़ बानले धइलु तू अनेक देह अनेक प्रकारे दग्ध नहिला तो काय 14 मनु जाए जे जुझिले तो संगे न काटिला सुदर्शन चक्र तोरंगे संग्राम कले गरुड़ ऊपरे से चढ़ी तोर निश्वास रे गले शत्रु शून्य उड़ी कौनसी प्रकारे तोते न पारिले जीणी विश्वकूट माया कले प्रभु चक्रपाणी हयग्रीव रूप तहु धरी नारायण तोर मूर्धना बिदारी घेनिले तो प्राण अनेक प्रकारे तुही माया रूप धरी से जन्मे गोविंद हस्ते तोही थिलु मारी एबे कंस रूपे आसी अवतार हेलु उग्रसेन नृपतिर पुत्र बोलाइलु आनर हस्तरे तोर मरण तो नाही नारायण ही मारिबे तोते देह बही एकथा गोटी तू तथ्य करी जानिथिबु गोविंदर हस्तरे तू निश्चय मरिबु तू जहु आम्भंकु जन्मे थाउ से भी जानिए कथा के मनते तोते न कहिबी
ଏହା ଶୁଣି କଂସ ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲା। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ମୁନି ଆଗେ ଜଣାଇଲା। ଭୋମୁନି ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଗଲା ମତେ। ଭୀତି ମୁଁ ପାଇଲି ଦକା ଲଗାଇଲ ଚିତେ। ଏ ମୋହର ମନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତେ ଯାଉ ନାହିଁ। ନୟନେ ଦେଖିଲେ ସିନା ପ୍ରତେ ଯିବି ମୁହିଁ। ନାରଦ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ନ କହୁଁ ଯେ ମିଛ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ଦେଖାଇବା ତୋତେରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। କାଳ ନେମି ଅବତାରେ ଯେ ବଣଇ କାଳେ। ପାଦ ନ ତିନ୍ତିଲା ତୋର ପ୍ରଳୟର ଜଳେ। ତୋହର ଅଟନ୍ତି ଅଷ୍ଟ ମଲେ ପ୍ରାଣ ସଖା। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ସେ ଦେବ ଆସି ଦେଖା। ଗୁପତ କଥା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧି ବାଟ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟି ପଢ଼ିଲେ ଲାଗିବ ଉଚାଟ। ଏକ ଶରୀରୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ 10 ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ସର୍ବଦା କାଳରେ ତୁମ୍ଭେ ଥାଅ ଦେହ ବହି। ଅନେକ ଦୂରରେ ଯେବେ ଥିବ ତୁମ୍ଭ ପିଣ୍ଡ। ଏକ୍ଷଣି ହୋଇବ ଆସି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରୁଣ୍ଡ। ମେରୁ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ବିଜୟ ଜୀବନ। ଅଙ୍ଗିରା ନାମେ ନଦୀ ଯେ ତଥିବି ତପନ। କୁଣ୍ଡଳୀ ନାମେ ପର୍ବତ ଅଛି ତା ନିକଟେ। ଯହିଁ ଦର୍ପିଷ୍ଟେ ଯେ ସନେ ଲୁଚିଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଟେ। ସୁଖେ ବିହରନ୍ତି ସେହି କାମରୂପା ହୋଇ। ତାଙ୍କ ଡରେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଗମ୍ୟାଗମ୍ୟ ନୋହି। ଅନେକ କାଳରୁ ସେହି ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତୋତେ। ଜାତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ତୋହର ନିମନ୍ତେ। ସେ ତୋର ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବ ଏହା ଭଲେ ଜାଣ। ଗୌରବ କରିବେ ରେ ପାଶକୁ ତୁ ଆଣ। ତାଙ୍କ ଥାନ୍ତେ ବାବୁ କିଛି ନାହିଁ ତୋତେ ଭୟ। କୋଟି ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ନ ପାରନ୍ତି ଜୟ। ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁ ରହ ହୋଇ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସଖା ସହୋଦର ହୋଇଥିବେ ପାଦେ ଖଟି। ସେମାନେ ତୋତେ ନ ଦେଖି ହୋଇଛନ୍ତି କଷ୍ଟି। ଗୁପତ କଥା ଶୁଣିଣ କଂସ ହେଲା ତୁଷ୍ଟି। ଏଥେ ତୁମ୍ଭେ ଅଛ ବୋଲି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେହି। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟି ମନରେ ବସ ତୁହି ଧ୍ୟାଇ। ଏତେ ବୋଲିଣ ନାରଦ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟି। ଗୁପତ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଣ କଂସ ମନ ତୁଷ୍ଟି। ସୋଦର ଭେଟ ପାଇବି ନିୟମୁନି ଦୀକ୍ଷା। କଂସ ବଚନେ ନାରଦ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଶିକ୍ଷା। ଓಂ ଐಂ ହ୍ରୀಂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଳିଂ ସ୍ୱାହା ଗନ୍ଧର୍ବ ନର ପକ୍ଷ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଚାହିଁଲେ ବସ ସୁର ରକ୍ଷ। ସୋଦର ମାନେ ତୋହର ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ସଖା। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଚାହିଁଲେ ଆସି ଦେବେ ଦେଖା। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମରନ୍ତେ ହନ୍ତି ପୁରୁଷେ ଯେ ବାଇ। ପୁରୁଷେ ସୁମରନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ। ଏମନ୍ତ ପଢ଼ି ରାଜାର ଛାମୁକୁ ଯେ ଯାଇ।
ଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସେ ନ ପାଇ। ଏମନ୍ତ ସୁମରି ଯେହୁ ସଭା ଦୃଷ୍ଟି କରି, ସଭାରେ ସେହି ଜିଣଇ ବାଦି ଯାଇ ହାରି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଯେବେ ଦେଶାନ୍ତର କରି, ପର ଆପଣା ବାନ୍ଧବ ସଙ୍ଗେ ହନ୍ତି ସରି। ସଂଗ୍ରାମେ ପଶି ପଢ଼ିବ ଯେବେ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟି, ଉଚ୍ଚାଟ ହୁଅନ୍ତି ବୀରେ ଖସେ ଶସ୍ତ୍ର ମୁଷ୍ଟି। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟି ଜପିଲେ ପୂର୍ବେ ଦେବୀ ଉମା, ସଦାଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟା ହେଲେ ଆଦିବାମା। ପୂର୍ବେ କମଳା ଦେବୀ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ବସିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟି ମହିମା ଜାଣ ଯେତେ ଅଛି, କହିବାକୁ କାଳ ନାହିଁ ଗୁଣମାନ ଲେଖି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରଦ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର, କହିବା ମାତ୍ରକେ କଂସ ଜାଣିଲା ସମସ୍ତ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନବର ଦାତା, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ଜାଣେ ସବୁ କଥା। ମାନବ ଜନ୍ମେ ପାଶୋରି ଥିଲା ଯାହା ଯାହା, ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଏବେ ସବୁ ଜାଣିଲା କଥା। ପୁଣି ନାରଦ ବୋଇଲେ କଂସ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଆଉ କଥାଏ କହିବା ଶୁଣ ଭୋଜ ସାଇଁ। ଯାଦବ ବଂଶକୁ ତୁହି କରୁଅଛୁ ପୂଜା, ତୋହର ପିତା ନୁହଁଇ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା। ତୋହର ପିତା ଯେ କିଏ ତାହା ତୁ ନ ଜାଣୁ, ଆମ୍ଭର କହିଲେ ତୁହି ମିଛ ପ୍ରାୟ ମଣୁ। କଂସ ବୋଇଲା ମୁନିହେ ଏହା ମୋତେ କହ, ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଫିଟିବ ସନ୍ଦେହ। ଭୂମୁନି ମୋହର ପିତା ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା, 56 କୋଟି ଯାଦବେ କରନ୍ତି ଯା ପୂଜା। ପବିତ୍ର ଭୋଜ ବଂଶରେ ଶିରୋମଣି ଅଟେ, 7 ବଂଶ ଯାଦବ ଯା ପରିଚାରେ ଖଟେ। ଉଗ୍ରସେନ ରାଜାର ମୁଁ ଅଟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ମଥୁରା କାରେଣୀ ଭୋଜ ବଂଶରେ ପବିତ୍ର। ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ମୋହର ନିରନ୍ତର ସେବା, ଉଗ୍ରସେନ ହୁଆନ ମୁଁ ନ ଜାଣଇ ଦେବା। ମନ ଜ୍ଞାନେ ପିତା ଠାବେ ଯେବେ ଥିବ ମାୟା, ରୌରବ ନରକରେ ପଡ଼ିବ ମୋ କାୟା। ନାରଦେ ବୋଇଲେ ତୁ ନ ଜାଣୁ ପୂର୍ବବାଣୀ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତୁ କୋପ ନିକିର କରୁ ନୃପମଣି। ଏ ତୋର ଜନମ କଥା ଜାଣନ୍ତା କେ ନାହିଁ, ଅତି ଗୁପ୍ତ କଥା କେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ଜାଣେ ତୁମ୍ଭ ମାତା, ଆମ୍ଭେ ଜାଣିପାରୁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା। କଂସ ବୋଇଲା ମୁନିହେ ଏ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଉକାରି ନ କହିଲେ ତ ମନେ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା। ନାରଦ ବୋଇଲେ କଂସ ସାବଧାନେ ଶୁଣ, ରକ୍ଷ ଭକ୍ଷ ବୋଲିବେନି ଅସୁର ଯେ ଜାଣ।
ରକ୍ଷର ନନ୍ଦନ ହେଲା ଦ୍ରୁମିଳ ଦାନବ, ଲୋହ ବକ୍ଷା ନାମେ ଭକ୍ଷ ବିଜରୁ ସମ୍ଭବ। ତାର ପୁତ୍ର ଲୋହଦର ବଜ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା, ମହିମାନ ନାମେ ପୁତ୍ର ତାର ଜନମିଲା। ମହିମାନର ନନ୍ଦନ ମହାସୁର ବୀର, ତାହାର ନନ୍ଦନ ଦେବ ଅନ୍ତକସୁର। ଦେବ ଅନ୍ତକର ପୁତ୍ର ହୋଇଲା ତ୍ରିଧାର, ତ୍ରିଧାର ପୁତ୍ର ଅଘୋଷ ନାମେ ମହାବୀର। ଅଘୋଷ ନନ୍ଦନ ହେଲା ରକ୍ଷ ଅମରୀଶ, ଅମରୀକ୍ଷର ନନ୍ଦନ ହେଲା ସୁରଘୋଷ। ସୁରଘୋଷର ନନ୍ଦନ ମଧୁ ଦୈତ୍ୟ ହେଲା, ଏହି ମଥୁରା ଦେଶକୁ ସେହି ଭିଆଇଲା। ମଧୁ ଦୈତ୍ୟର ନନ୍ଦନ ଲବଣ ସୁର, ରୁଦ୍ରଶୂଳ ଥାଇ ଯେବେ ତାହାର ହସ୍ତର। ଦିଗପାଳ ହେଲେ ତାକୁ ଯିବେ ରଣେ ହାରି, ସେହି ଏ ମଥୁରାପୁରେ ଥିଲା ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ଶ୍ରୀରାମର ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଦଣ୍ଡା ଘେନି ଲୁଚି ରହି ରାତ୍ରେ ଭୁବନ। ଲବଣର କରେ ଶୂଳ ନଥିବା ସମୟେ, ଲବଣକୁ ବଧ କରି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାଏ। ଏ ମଥୁରାପୁରେ ରାଜା ହେଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଅସୁର ଡରେ ଛାଡ଼ିଣ ଗଲେ ଭୁବନ। ସେଦିନୁ ମାନବେ ଆସି କଲେ ଏଥେ ବାସ, ରକ୍ଷ ଅସୁର ନନ୍ଦନ ଦ୍ରୁମିଳ ରାକ୍ଷସ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦାନବ ସେହି ଅଟେ ରଣରଙ୍କା, ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ରକୁ ଯେ ନାହିଁ ତାର ଶଙ୍କା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେ ଅଟଇ ସ୍ୱର୍ଗର, ଇନ୍ଦ୍ର ସାପ ପାଇବାରୁ ହୋଇଲା ଅସୁର। ଅନେକ ମାୟା ମନ୍ତ୍ର ସେ ଜାଣେ କାମ ରୂପୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାତାଳ ସେ କ୍ଷଣେ ପାରେ ବ୍ୟାପୀ। ଗୋମତୀ ନଦୀର ପାରେ ଗୋମତୀ ଯେ ଦେଶ, ତହିଁ ଏ କାଳେ ବିହରେ ଦ୍ରୁମିକ ରାକ୍ଷସ। ନୃପତି ପଣକୁ ସେହି ମହାଭୟ ପାଇ, ଅନେକ କାଳୁ ଅଛଇ ଜନ ତହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାପ ତାକୁ ଦେଲେ ପୁରନ୍ଦର, ବହୁତ ବିନୟ କହେ ସାପୁ ମୁକ୍ତ କର। ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ତୁ ଥିବୁ ଗୋମାତା ଦେଶରେ, ପୁତ୍ର ଉପଜାଇଲେ ତୁ ମାନବୀ ଗର୍ଭରେ। ମହାପ୍ରତାପୀ ହୋଇବ ତୋହର କୁମାର, ତା ହସ୍ତେ ମଲେ ଆସିବୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲେ କାମ ରୂପୀ ହୋଇ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ, ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ଦିନ କାଳ ହରୁ ଥାଇ। ଦୁର୍ମିଳା ରାକ୍ଷସ ଦିନେ ମୃଗୟାକୁ ଗଲା, ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳେ ତ ମାତାକୁ ଦେଖିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ, ଦେଖି ରାକ୍ଷସର ଦେହେ କାମସର ଘାରି। କପଟେ ସେ ଉଗ୍ରସେନ ରୂପକୁ ଧଇଲା, ସ୍ନାନ ସାରି ବାଳି ଝିନ ବାସ ପିନ୍ଧିଥିଲା।
ବେଶ ହୋଇ ଯିବା ବେଳେ ଭେଟିଲା ରାକ୍ଷସ, ସାକ୍ଷାତ ଦିଶଇ ଉଗ୍ର ସେନର ସଦୃଶ। ମଦନ ସରେ ତାହାର ଶରୀର ସ୍ଥିର, ରଜନୀ ଅଛି ଅଳପ ପାହାନ୍ତା ପହର। ଦାସୀ ପରିବାରି ଦେଖି ଆଡ଼ ହୋଇଗଲେ, ରାଜାର ଆତୁର ଦେଖି ରାଣୀ ଅଙ୍ଗ ଦେଲେ। ରହିଲେ ତହିଁ ସେ ବେନି ଟେରା ବାଡ଼ ପାରି, ନ ସହି ଅଚେତା ହେଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ ନାରୀ। ଚେତି ପୁଣି ଚାହିଁ ରାଣୀ ବୋଲଇ ବଚନ, କପଟେ ମୋ ଧର୍ମ ନାଶ କଲୁରେ ଦୁର୍ଜନ। ନହୁଁ ତୁରେ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ମୋର ପତି, କେବଳ ପାମର କଲୁ ଏମନ୍ତ ନୀତି। କୋପ ଭରେ ରାଣୀ ତାକୁ ଦେଲା ବେଗେ ସାପ, ନିଲକ୍ଷଣ ପାମରରେ କଲୁ ଏଡ଼େ ପାପ। କପଟ ଭାବେ ତୁ ମୋତେ କଲୁ ଗର୍ଭବାସ, ଏ ପୁତ୍ର ହାତେ ତୋ ପ୍ରାଣ ଜୀବରେ ଅବଶ୍ୟ। ଶୁଣିଲୁ ତ କଂସରାଏ ତୋର ଜନ୍ମବାଣୀ, ଦ୍ରୁମିଳ ନନ୍ଦନ ତୁଜେ ବୀର ଚୂଡ଼ାମଣି। ଏମନ୍ତ ଲକ୍ଷଣେ ତୁଜେ ହୋଇଅଛୁ ଜାତ, ଆଉ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ଜାଣେ ତୋର ମାତ। ତୁ ଯହୁଁ କଲୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ବହୁତର ସେବା, ତେଣୁ ଏ ଗୁପତ କଥା କହିଲୁ ରେ ବାବା। ଉଗ୍ରସେନ ସହିତରେ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି, ଦାସୀଏ ଜାଣନ୍ତି ରାଜା ରାଣୀ ଭେଟ ହୋଇ। ନାରଦ କହିଲେ ଯହୁଁ ଏସନକ ବାଣୀ, କଂସ ନୃପତି ବିସ୍ମୟ ହେଲା ତାହା ପୁଣି। ଚେତନା ପାଇଣ କଂସ ଭାଳେ ମନେ ମନ, ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବହେ ଘନ ଘନ। ଏ ପବିତ୍ର ଭୋଜ ବଂଶେ ହୋଇଲି ଜନମ, ଦୈବ ବିହିଲାଣି ଏସନ କରମ। ଲୋକରେ ଅପକୀରତି ଚାହିଁବି କାମୁଖ, କୁଳକୁ କଳଙ୍କ ମତେ ବିହିଲା ଏ ଦୁଃଖ। ଧନ ବିଦ୍ୟା ତପ ମୋର ସବୁ ନାଶ ଗଲା, ଇହ ପର ଲୋକରେ ତ ଲଜ୍ଜା ଉପୁଜିଲା। ବିଧାତା କଲା ତ ମୋତେ ଏସନ ଝିଘାସ, ଏବେ ତ ଶୋଚନା କଲେ ହେବ ପୁଣ କିସ। ମନେ ବିଚାରଇ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ଆଣିବି, ତିନି ପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଦେ ଖଟାଇବି। ନାରଦ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବୀର କଂସ ସେନା, ଗଲା କଥା ମାନ ତୁ ହୋ ନ କର ଶୋଚନା। ରଜନୀ ରାଣୀର ପତି ଅଟଇ ଶଶାଙ୍କ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଦେହେ ଲାଗିଛି କଳଙ୍କ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଗୁପତେ ଅହଲ୍ୟା ହରିଲା, ଗୌତମ ସାପେ ସହସ୍ର ଜେନି ବୋଲାଇଲା। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା ବ୍ୟାସ ମହାମୁନି, କେଉଟୁଣି ଗର୍ଭୁଜାତ ହୋଇଲେ ସେ ପୁଣି। ବିଶ୍ୱଭାରା ଭର ଅଛି ବାସୁକି ଯେ ବହି, କଣ୍ଠରେ କାଳ ଗରଳ ପୁଣି ସର୍ପ ଦେହି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ
ଦେବକାଶୀବାସୀ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ମହାପାପେ ହୋଇଲେ ସେ ଦୋଷୀ। ଶପଥ ସାଗର ଏହି ପୃଥ୍ୱୀ କି କାରଣ, ତାହାର ଜଳ ଭକ୍ଷ ଲାଗନ୍ତେ ଲବଣ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରତା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି, ମେନକାକୁ ହରି ଦୋଷୀ ହେଲେ ତେଡ଼େ ଜ୍ଞାନୀ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଏ, ବାଛିଲେ ତ ଦୋଷ ଅଛି ସବୁ କରି କାଏ। ଏଥକୁ ଶୋଚନା ମନେ ନ କର ତୁ କଂସ, ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଲେ ନାଶ ଯାଇ ଦୋଷ। ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ତୁହି ଅଟୁ ମହାବଳୀ, ଏ କଥା ଗୋଟିକୁ କିମ୍ପା ମନରେ ତୁ ଭାଳି। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତୁହି କିମ୍ପା ହେଉଅଛୁ ବଣା, ଆପଣାର କଥା ବାବୁ ଆପଣା କୁଣା। ଆବର କଥା ଏ ତୋତେ କହିବି ବିଶ୍ୱାସ, ଭଣଜାର ହସ୍ତେ ତୁହି ଯିବୁ ପ୍ରାଣେ ନାଶ। ତୋହର ସଦର ଯେହୁ ଦେବକୀ ବହେଣୀ, 8 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଜାତ କରିବ ସେ ପୁଣି। ତାହାର 8 ଗର୍ଭରେ ହେବ କେଉଁ ବାଳ, ସେହି ଭଣଜା ହସ୍ତରେ ପୂରିବ ତ କାଳ। ନିରାଧାର କଥା ତୋତେ କହିଲୁ ତୁ ଜାଣ, ଏ କଥା ବିଚାରିଥିବୁ କଂସ ନୃପରାଣ। ନାନା ପ୍ରକାରେ କଥା କରହ ନିର୍ବନ୍ଧ, ଅତୁଟ ହୋଇବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୋର କନ୍ଧ। ଉପାୟ କରି ଭଣଜା ପାରୁ ଯେବେ ମାରି, ରବି ତଳେ ଜିଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ସରି। ଅଷ୍ଟପୁତ୍ର ଯାକ ତୁହି ଉପ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିବୁ, ଭଣଜା ବୋଲି କଦାପି ଦୟା ନ କରିବୁ। ରାତ୍ର ଦିବସ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଜଗିଥିବେ, ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆସି ତୋତେ ସେ କହିବେ। ବାରତା ପାଇଲେ ବେଗେ ଯିବୁ ତୁହି ଧାଇଁ, କ୍ଷଣେ ନ ରଖି ତୁ ଶିଳେ କଚାଡ଼ିବୁ ନେଇ। ଏ କଥାରେ ହେଳା ତୁ ନ କର ବୀର କଂସ, ଏଡ଼େ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ କ୍ଷଣେ ଯିବ ନାଶ। ଏ କଥା କଲେ ପୃଥିବୀ କରିବୁ ତୁ ଭୋଗ, ନହିଲେ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ନୈରତ ବରୁଣ, ଦିଗପାଳ ସହିତରେ ଯେଣେ ଦେବଗଣ। ସମସ୍ତ ଜିଣିବୁ ବାବୁ ତୁହି ଭୁଜ ବଳେ, ସଂଗ୍ରାମେ ସରି ନହିବେ କେହି ରବି ତଳେ। ଏ କଥାରେ ଅଳପକେ ହେବ ତୋର ଯଶ, କିନ୍ତୁ ଭଣଜା ହସ୍ତରେ ଯିବୁ ପ୍ରାଣେ ନାଶ। ନାନାଦି ଉପାୟ କରି ଭଣଜା ତୁ ମାର, 14 ଭୁବନ ଯାକ ଏକା ଭୋଗ କର। ଯଦ୍ୟପି ଭଣଜା ଏକ ଜୀବଟି ଉବୁରି, 5 ରାତ୍ର ପୁରିଲେ ନ ପାରିବୁ ତୁ ମାରି। ଏଥୁ ଧୁରିଲେ ତୋତେ ଆନେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ମୁନି କଂସକୁ ଯେ କହି। ଶୁଣି କଂସାସୁର ମନେ
विषाद पाइला केवण विधाता मोते मन्त करिला पवित्र भोज वंशरे होइली मु जात एथकु विधाता तुरे कलु एड़े कृत्य नारद मुनि कहिले जेते जेते कथा निराधार वचन से नहिब अन्यथा सोदर भणजा बद्ध करिबि केमन्ते ए महापाप घोटिला सिनासी मोते भणजाकु न माइले आपे जीवी नाश संकट पड़िला एबे करिबि मु किस पुणी ही से विचारिला आपणार पाई सोदर बद्ध कले जे किछि दोष नाही प्राण थिले दान ध्यान करी भबु करी उबुरीबी समय भोग सारिण तीर्थ मु करिबी नहिले संग्राम करी जीवी पछे नाश ता नहिले ब्रह्म विद्या साधिबी अवश्य आपणार आत्मा गले पुणी किता पाई मारिबी भणजा मोर पापे भय नाही प्रत्यक्षे देव नारद मुनि ब्रह्मचारी तांक वचन अवज्ञा केहु करि पारी मुनिंकर न थाई त चित्ते माया मिछ अष्टम लइले ता जानिबा प्रत्यक्ष एते बोली कंस राजा सिंहासन छाड़ी खंडे दूरे बसिला से मृग छाल माड़ी देश काल वाक्य पढ़ी जपा माली घेनी सते अष्टोत्तर जप कला उग्रसेनी चक्षु बुझी ध्यान कला हृदय मंत्र गुणी अधिष्ठान मंत्रे कंस पड़े पुणी पुणी अष्टमल्ल रूप मुनि कहिथिले जाहा हेतु मति एक करी जपे कंस ताहा षंढा सकटा धेनुका बका गजसो तृण व्योमा आठे तुम्भे बेगे उठी आस अघा असुर सहिते मने ध्यान करी पूर्व गुण मंत्र मान हृदय सुमरी थिले से अंगिरा नदी पूर्व भाग तटे कुंडली बन पर्वते मेरुर निकटे विजया नामे बनरे अष्टमल्ल थिले कंस सुमरन्ते सेही उच्चाट होइले एक कुआरे एक बसी विचारन्ती तही एसन उच्चाट लागे कह काहि पाई विचार के मंत प्राय एक था कुमण तदंते कार्य करिबा सिना विचारिण अनेक कालु आम्भे बने थिलु रही एपरि उच्चाट दिने केभे न लागई भल मंद बोली कथा केमंते जाणीमा सबुरी विचारे पूर्व हेतु कुमणीमा पूर्वे जे आम्भर सखा काल नेमि थिला विष्णु संगे युद्ध करी चक्रे प्राण देला काल नेमि अवतार होइला कि आसी
ଆମ୍ଭନ୍ତ ପାଶରି ଥିଲା ନର ଦେହେ ପଶି। ଆମ୍ଭର ଯେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ଗୁପତ ବାରତା। ଆନକୁ ତା ଗୋଚର ଟଇ ସେ କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ କାଳ ନେମି ଅବତାର ହେଲା। ପୂର୍ବ କଥାକୁ ସୁମରି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା। ଏହାର ବିନା ଆମ୍ଭର ଆନଗତି ନାହିଁ। କାଳ ନେମିର ଶରୀରୁ ଅଛୁ ଜାତ ହୋଇ। ଏକ କୁଆରେ ଏକ ଆମ୍ଭେ ନହୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥା ମାନ ପଡ଼ୁଅଛି ମନ। ନହିଲେ କାହୁଁ ଏ ସନ ଉଚ୍ଚାଟ ଲାଗିଲା। ଆମ୍ଭର ଯେ ମନ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆଜହୁଁ ଫିଟିଲା। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ପାଇ ସେହି ହୋଇଅଛି ଏକା। ବେଗେ ହୋ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯାଇ ଆମ୍ଭ ସଖା। ଆଗହୁଁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କାଳ ନେମିଅଛି କହି। ମଥୁରା କଟକେ ଜାତ ହୋଇବି ମୁଁ ଯାଇ। ଏହି ଶଙ୍କୁନେ ଆମ୍ଭର ହୋଇପାରେ ଭେଟ। ବେଳକୁ ବେଳ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଉଚାଟ। ସେ ଆମ୍ଭର ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମାର ଧାରଣ। ତାହାର ପ୍ରସାଦେ ଆମ୍ଭେ ଜଗତେ କାରଣ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ଦେଖିବା ତା ମୁଖ। ଆଜହୁଁ ସରିଲା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ। ଏତେ ବୋଲି ସେ ଅଙ୍ଗିରା ନଦୀ ପୂର୍ବ କୂଳେ। 8 ଜଣ ଗମିଲେ ସେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳେ। ଚଳନ୍ତି ଗଗନ ମାର୍ଗେ ପବନ ହୁଁ ବେଗେ। ଧାତିକାରେ ମିଳିଲେ ସେ ମଧୁପୁର ଲାଗେ। ଯୁକତେ ଅସୁର ସେହି ପୁଣି କାମରୂପୀ। ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାତାଳକୁ କ୍ଷଣ କରେ ବ୍ୟାପୀ। ଜାଣନ୍ତି କୂଟ କପଟ ଛନ୍ଦ ସବୁ ମାୟା। ମନ କଲେ ତାହାଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଏ କାୟା। କଂସ ସୁମରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରବେଶୀ ନଗରେ। ତୁରିତେ ମିଳିଲେ ଯାଇ କଂସର ଛାମୁରେ। ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ଆସନ୍ତେଣ ଦେଖି କଂସ ବୀର। ଆସ୍ଥାନ ତେଜି ଉଠିଲା ତହୁଁ ଧାତିକାର। ଅନେକ ସାନନ୍ଦ ରାଜା ହେଲା ତ ସମତି। ରୋମ ଟାଙ୍କୁରଇ ଆତ୍ମା ପଲକିତ ଅତି। କୋଳ ସମ୍ଭାଷଣ ଆଦି କରିଣ ଆବର। ଧାତିକାରେ ପୁଷ୍ପମାଳ ଲମ୍ବାଇ ଗଳାର। ଅନେକ ପୂଜା ବିଧିରେ ଗୌରବ କଲା। ଭୁଜ ଧରି ଆସ୍ଥାନରେ ନେଇ ବସାଇଲା। କଂସ ବୋଇଲା ଯହୁଁ ମୁହିଁ ନିସ୍ତରିଲେ। ପ୍ରାଣର ସୋଦରଙ୍କୁ ମୁଁ ନୟନେ ଦେଖିଲି। ଜନମ ସଫଳ ମୋର ହୋଇଲା ଆଜ। ଲଭିଲି ପରମ ଗତି ପାଇଲି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୁହିଁ ହୋଇଥିଲି କଷ୍ଟି। ଆଜଠାରୁ ଆତ୍ମା ମୋର ହୋଇଲା ତୁଷ୍ଟି। ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଲୁଚାଇଲ ଦୁଃଖେ। ମହି ଭୋଗ ଏବେ ଆମ୍ଭେ କରିବାର ସୁଖେ। କରିବାକୁ ସୁଖେ। ଏହା କହି ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି। ନିଜପୁରେ ପ୍ରବେଶିଲା ଯାଇ ଉଗ୍ରସେନି। ନଗର ଭିତରେ ରାଏ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି। ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ମଣୋହି ସେ କରି। ଷଡ଼ ରସର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅନ୍ନ ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅମୃତ ମଣୋହି କଲେ ସରାଗରେ ସର୍ବ। ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଣ ହେଲେ ସର୍ବେ ତୁଷ୍ଟି। ଦିନକୁ ଦିନ ଶରୀରେ ହେଲା ବଳ ପୁଷ୍ଟି। ସଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ନାହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ମନ ବଚନ କଳ୍ପନା ସବୁ ଏକ ସ୍ଥାନ। ନିଦ୍ରା ଆହାର ମୈଥୁନ କ୍ଷଣେ ଛଡ଼ା ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲା କଂସ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ପାଇ। ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ଦିବସ ରଜନୀ।
क्षणे मात्र छाड़े नाही ताकू ग्रसेनी छाया रमण चरणे तरहु मोर सेवा भकति घेन अच्युत दासे मुक्ति देवा हरिवंश गीत सृष्टि असंभव कथा वंशानुचरित कंस दिग विजय वार्ता पवित्र गंगा जलए महापुण्यमये प्रथम खंडर अध्याय समाप्त।